کچھ لوگ جو ہے اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی انٹیلیجنٹ سمجھنے لگے ہیں. اب وہ ولاگ اس پہ بنائیں گے کہ سامنے والے کو کس طرح ریئیکشن دینی چاہیے, کون سی پوائنٹ پکڑنی چاہیے, کون سی پوائنٹ پہ ولاگ بنانا چاہیے. اور ہم نے ولاگ بنایا تو بالکل بیکار ولاگ ہے, ہم نے تو پوائنٹ پکڑا ہی نہیں. ہم تو 4 بچوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور 4 بچوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, تو 4 بچوں پہ کیوں نہیں ولاگ بنائی گئی اور کیوں نہیں ریئیکشن دیا گیا. یہ بچے یہاں کھڑے تھے, وہاں کھڑے تھے. بھائی اب یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں ریئیکشن کس طرح دینی چاہیے, کس پوائنٹ کو اٹھانا چاہیے اور کس پوائنٹ کو نہیں اٹھانا چاہیے, ورنہ یہ ہم پر کیس کر دیں گی. مطلب بہت زیادہ خوش فہمی عورت ہے یار, بہت زیادہ خوش فہمی عورت. کسی کروٹ اس عورت کو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے جب تک یہ اس طرح کی بکواس نہیں کر لیتی ہے. اس کا کھانا بالکل پیٹ سے نیچے نہیں جاتا ہے, اسے قبض ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے, قبض والے بندے کے ساتھ رہ کر اس کو بھی قبض ہو چکا ہے. لیکن کیا کرے, ایک بندہ جب عادت سے مجبور ہوتا ہے تو وہ کسی حال میں بھی کسی کی بھی بات سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے, وہ کرے گا وہی. لکیر کی فقیر. بات یہ ہے کہ بھائی رکھ تو اپنی انٹیلیجنٹی اپنے پاس, دوسروں کو یہ سمجھانے کی کوشش مت کر کہ کون بچوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے, کون آواز نہیں اٹھا رہا ہے. تو نے جس لیے آواز اٹھایا, تو نے جو یہ سچن مینا اور لگا کے رکھا ہے نا, تو وہی لگا. تم لوگوں کی اصل میں حقیقت یہی تھی جو اب کھل کھل کر سامنے آ رہی ہے. سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور حقیقت یہی ہے جس کے ہر ایک فیس سے نقاب اتر چکا ہے. اب ہمیں کسی بات کو لے کر خوش فہمی نہیں رہی کہ بھائی حیدر بھائی کے لیے یہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اور حیدر بھائی کے ساتھ ہے. ہر کوئی تو حیدر بھائی پہ انگلی اٹھانے کے لیے تیار ہے اور اٹھا رہا ہے. یہاں تک کہ حیدر بھائی پہ اب یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ حیدر بھائی بچہ لینے کو بالکل تیار نہیں ہے. السلام علیکم, ہیلو ایوری ون, ویلکم بیک ٹو شبنم ٹاک واک کے ساتھ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. جی بات کروں گی جو ابھی کنٹروورسی دوبارہ سے ایک اور نئی کہانی پہ سٹارٹ ہوئی ہے. کہانی یہ ہے کہ حیدر جو ہے کسی حال میں بچہ لینے کو تیار نہیں ہے. حیدر جو ہے بچہ لینا نہیں چاہتا. مطلب اب یہ لوگ بیٹھ کے بتائیں گے کہ حیدر کے وہ بچے نہیں ہیں, حیدر کو بچوں سے پیار نہیں ہے, لیکن ان جیسے لوگوں کو بہت ان بچوں سے پیار ہے, بہت محبت ہے. جو سگا باپ ہے اب اس پہ انگلی اٹھانے بیٹھ گئے یہ لوگ. مطلب یہ لوگ حد درجے تک گرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کیوں کہ بس بات یہ ہے کہ وہ حیدر جو ایک پاکستانی, اس نے ہے مومن ملک سر سے ایسے کیسے بات کر دی. مطلب ظاہر سی بات ہے ان کو چاہیے تھا یہ موقع. دیکھیں جسے کو موقع چاہیے ہوتا وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور موقع مل گیا تو بس وہ اپنی اوقات دکھا دی ان لوگوں نے اور اپنی حقیقت دکھا دی. حقیقت بات کریے, برا لگتا ہے تو لگا کریں. جب آپ سب پینل پہ بیٹھ کے اس طرح کی بکواس کر سکتے ہیں تو پھر تو ہم 4 بچوں کے لیے آواز اٹھا رہے, تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ وہ سگا باپ ہے. آپ لوگ کس طرح بے شرمی سے کہہ سکتے ہیں بیٹھ کر کہ حیدر اپنے بچے لینا نہیں چاہتا ہے. مطلب وہ پاگل ہے, اتنی زیادہ پاگل ہو گیا ہے وہ کہ یہاں آ کر آپ لوگوں سے دہائی لگاتا, ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتا ہے. اور اتنے منتھ سے 18 منتھ اوپر ہو چکے ہیں اس نے یہ ڈرامہ کریٹ کیا ہوا ہے. اگر اس کو بچے نہیں چاہیے تھے تو پھر اس نے کیوں آ کر سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ واویلا مچایا اور آواز اٹھایا اور آپ لوگوں کے آگے ہاتھ چھوڑ کر بھیک مانگی, یہ سب سننے کے لیے کہ حیدر کو بچے ہی نہیں چاہیے. اگر اسے بچے نہیں چاہیے ہوتے تو وہ پھر سوشل میڈیا پر آتے ہی نہیں, وہ انصار بڑنی سے ملاقات ہی نہیں کرتا. اور جو مومن ملک سر وکیل ہیں, وکیل تو ہوتے ہی نہیں. مطلب آپ لوگ کچھ بھی کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, کچھ بھی کہنے کے لیے لائف میں بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو تو بات کرنی چاہیے اس بھگوڑی پہ جو ایک پترکار آ کر بیٹھ جاتا ہے اور فضول سوالات کرتا ہے, اس کے وہ جواب دیتی ہے اور وہاں پہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کی سرکار اس کو سپورٹ کریے. اس پہ آپ لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے, اس پہ آپ نے بالکل بھی پینل پہ بات نہیں کرنی ہے کیونکہ آپ کی سنویدھان پہ بات آ جاتی ہے, آپ کی سرکار پر بات آ جاتی ہے. لیکن وہ تو کھلے عام آپ کے منہ پر کہہ رہی ہے کہ اس کا بال بھی باغ کا کوئی نہیں کر سکتا. اس پہ آپ لوگ بات نہیں کریں گے. بات کریں گے تو حیدر پہ کریں گے کہ حیدر کو بچے لینا ہی نہیں چاہتا ہے. آپ لوگ اپنی مرضی سے سامنے والے کو بیوقوف بناتے ہیں اور زبردستی پریشر دیتے ہیں کہ یہ بندہ غلط ہے. اور جو وہ بھگوڑی کر رہی ہے, وہ جو بول رہی ہے اپنے منہ سے, سب کا نام لے رہی ہے کہ سپورٹ اس سے حاصل ہے. اس بارے میں آپ نے بات نہیں کرنی ہے, کبھی کریں گے ہی نہیں آپ لوگ, کیونکہ نیگیٹو سوچ آپ لوگ خود رکھتے ہیں. آپ کے ذہن میں جو بغض ہے نا وہ کبھی بھی باہر نہیں آئے گا. آپ لوگ کبھی بھی حیدر بھائی کے ساتھ نہیں تھے. جو یہ بات کہہ رہے ہیں بیٹھ کر پینل پہ کہ یہ بچے حیدر لینا ہی نہیں چاہتا ہے, اصل میں آپ بچے دلوانا ہی نہیں چاہتے. سنیں اب حقیقت, جب آپ اتنا حقیقت پسند ہو کر بات کر سکتے ہیں لائف میں بیٹھ کر, تب حقیقت کو سننے کی ہمت بھی رکھیں. پھر آپ لوگ کیوں پھدک پڑتے ہیں, پھر ویڈیوز بناتے ہیں پاکستانیوں پہ اور حیدر بھائی پہ. پھر آپ بھی سچ یہ سنیے کہ آپ لوگ خود
बच्चे दिलवाना नहीं चाहते। आप लोग खुद नकाब ओढ़कर, निकाब पहनकर आकर हैदर भाई के लिए आवाज उठा रहे थे, बकौल आप लोग की इंसानियत का साथ दे रहे। नहीं, आप लोग इस मौके की तलाश में थे जो अब आप लोगों को मिला है, और आप लोग अपने नकाब हटाकर आकर बैठ गए हैं पैनल्स जाकर, और वीडियोस पे वीडियोस जारी की जा रही है हैदर भाई के खिलाफ। लेकिन वो जो भगोड़ी बैठकर इंटरव्यूज दे रही है उस पर आप लोगों ने नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है, क्योंकि सपोर्ट आप लोगों ने दिया हुआ उसको। अब मेरे ये अल्फाज सुनकर आप लोग आ जाएंगे, फुदक फुदक कर ब्लॉग्स बनाएंगे और लाइव में बैठ जाएंगे कि इसने ऐसा कह दिया, हमारी सरकार के बारे में कह दिया, हमारी सरकार पर उंगली उठा दिया। मैंने नहीं बोला। ये सीमा हैदर बैठकर वहां पे इंटरव्यूज दे रही है, आपकी कंट्री में बैठकर, आपके मीडिया को बिठाकर चैनल्स पे ये इंटरव्यू चलाए जा रहे हैं, यूट्यूब पे ये इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, वहां जाकर देखिए, फिर मुझे रोकिएगा। पहले उसको तो रोक कर दिखाइए। आप लोग बकवास करते हैं बैठकर हैदर भाई पे, जिनके वो 4 बच्चे हैं, उनके लिए आप लोग बोलते हैं कि वो बच्चे लेना नहीं चाहता, उसे बच्चों से मोहब्बत नहीं। आप लोगों को बहुत मोहब्बत है, आप लोग इसलिए तो आवाज उठा रहे थे। आज आप लोग आवाज क्या उठा रहे हैं? आप लोग तो हैदर भाई पे आवाज उठा रहे हैं, हैदर भाई पे उंगली उठा रहे। क्यों? क्या आपकी हिम्मत नहीं कि उस भगोड़ी पे उंगली उठा सके? जाहिर सी बात है ना, बात समझ सबको आ रही है मैं जो कहना चाह रही हूँ। क्यों नहीं आप लोगों ने इस पे व्लॉग्स बनाए? क्यों नहीं आप लोगों ने इस पे बात की? इस इंटरव्यूज पे नहीं किया, अभी तक किसी ने भी नहीं किया। क्यों? उसने तो खुले आम बताया, नाम बताया कि इसका सपोर्ट हासिल है। फिर आप कहते हैं कि हमारी संविधान पर आप उंगली नहीं उठाए, हमारी सरकार पर आप उंगली नहीं उठाए। अच्छा, जिसका नाम वो भगोड़ी बैठकर ले रही है, खुले आम बता रही है कि उसको सपोर्ट किसका हासिल है। मतलब उस बात को आपने देखकर भी आंख बंद कर लेना है और हमें भी कहना है कि आप भी आंख बंद कर लो। ऐसा होता नहीं है, हकीकत यही है। फिर जब हम बोलते हैं तो फिर आप लोगों को लग जाता है कि ये देखो पाकिस्तानी ऐसे बोल रहे हैं। क्यों नहीं कबूल करते हकीकत को? किस लिए नहीं आप लोग कबूल करते हैं? भाई आपके जो ये सारे निज़ाम का जो राज फाश है ना, इस भगोड़ी ने कर दिया, अच्छी तरह से कर दिया। ये हमें बता दिया है कि वहाँ पे किस तरह का कानून है। अब आप नहीं बताएं हमें कि आपके यहाँ कानून किस तरह काम करता है, सब उसने बता दिया है। वो इंटरव्यूज आप सुनिए जाकर, अच्छे से आपको लग पता जाएगा। एक्सक्यूज मी, मैं इस तरह बिल्कुल भी बात नहीं करती। मैंने बातें सुनी है पैनल्स पे, तो मैं अभी ये ब्लॉग बना रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया सुनकर। मतलब आप लोग कुछ भी बात करने बैठ जाते हैं, कुछ भी बकवास करते रहते हैं। हर वक्त आप लोग का जो मौजू होता है और टारगेट होता है वो हैदर भाई होते हैं। आप लोगों को बच्चे नहीं दिलाना, ना दिलाएं, लेकिन किसी पर इल्ज़ाम मुसलसल ना लगाएं जिस पे आप लोगों को उंगली उठाना। आप लोगों की तो हिम्मत नहीं है कि आप लोग उस पर उंगली उठा सकें। आप तो भीगी बिल्ली बनकर बैठ जाते हो, क्योंकि उसको किसी का सपोर्ट है ना, वो तो खुलेआम कह रही, इसलिए आप लोग उस पर उंगली नहीं उठा सकते। आहिस्ता आहिस्ता सब आप लोग ये उस पर उंगली उठाना बंद करें, क्योंकि आप लोगों पर दबाव है कि आप उस भगोड़ी को कुछ नहीं कहेंगे, वरना आपके साथ वो सलूक किया जाएगा, है ना। डर गए आप लोग। फिर आप लोगों का अब निशाना जो पाकिस्तानी है और वो हैदर है। तारीफ है आप लोगों की, यकीन माने तारीफ है। मतलब अपनी गलती पे भी आप लोगों ने नदामत महसूस बिल्कुल भी नहीं करना है कि हाँ यहाँ से हो रही है गलती, यहाँ से फुल सपोर्ट किया जा रहा है भगोड़ी को। सपोर्ट किसका किसका है वो खुले आम आकर बता रही होती, सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज देती है, सवालों के ऐसे ऐसे जवाब देती है कि तारीफ है। मतलब वो माँ है, बाप नहीं है, वो माँ है। सगा बाप नहीं है। आप ही लोग बैठकर कहते हैं उससे तो बच्चे चाहिए ही नहीं, लेकिन इस भगोड़ी के लिए सहूलतकारी की जाती है, उस भगोड़ी को फुल सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि उसका हक है ना। वो इलीगल तरीके से घुसकर नहीं वहाँ बैठी है, वो बेल पर नहीं है, सोशल मीडिया यूज़ करती है, उसको फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है, इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ होते हैं, उसे पता नहीं हीरोइन बना दिया गया है। भेज दीजिए बॉम्बई, हीरोइन बन जाएगी। जहाँ इतना सपोर्ट किया और सपोर्ट करिए, बैठाइए अपने सरों पर और तांडव करवाइए। हमें तो नहीं लगता कि बच्चे हैदर भाई को मिलेंगे भाई, साफ सीधी सी बात है, क्योंकि लोगों के चेहरे खुल कर हमारे सामने आज माजरत के साथ हकीकत यही है। और मैंने जो कुछ भी कहा मुझे गुस्सा आया आप लोगों की नेगेटिव सोच देखकर और सुनकर। अब आप लोगों का निशाना हैदर है, तो भाई जाहिर सी बात है सपोर्ट तो है ना उसको, क्योंकि जब सारे के सारे सपोर्ट करेंगे भगोड़ी को और खिलाफ होंगे हैदर के, तो फिर बच्चे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। भाई यही है कि हम यहाँ से बोलते रहेंगे, आप लोग उसको सपोर्ट करते रहेंगे, तो बिल्कुल भी कभी भी इंसाफ नहीं होगा। आप कहते हैं ना नहीं इंसाफ होगा कि इस एंड की तरफ है, चलिए उस एंड का भी हम इंतज़ार कर लेते हैं आपके कहने पर।
इंतज़ार करते हैं। आई होप कि आज की मेरी ये बात आप लोगों को बुरी नहीं लगी होगी। अगर बुरी लगी है तो कोई बात नहीं, 2 रोटी आप अपने घर में ज़्यादा खा लीजिएगा, क्योंकि भाई आवाज़ जिस तरह उठाई जा रही है इसको आवाज़ नहीं कहते, इसको उंगली उठाना कहते हैं। कि हर वक्त मुसलसल आप एक बंदे पर उंगली उठा रहे, जो गलत तरीके से काम कर रहा है, जो गलत है उस पर आप लोग बात करना भी छोड़ चुके हैं। तो ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। इजाज़त दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।